জয় জগন্নাথ। আরে বাইবর ভজ শ্রী গুরুদেবঙ্ক শ্রীপয়র আরে বাইবর অনাম নামটি গুরুঙ্কর ଅମନପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର ଅନାମ ନାମଟି ଗୁରୁଙ୍କର ଅମନପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର অণসূত্রে দেবে বান্ধি তু পারিবু অণসূত্রে দেবে বান্ধি তু পারিবু সেদিন দুর্দশা হেব দূর আরে বাইব। জয় জগন্নাথ। মোর সমস্ত জগন্নাথ প্রেমী তথা ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଗଣିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। କ'ଣ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ? ନା ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଗ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଧ୍ରୁ ଧାତୁରେ ମନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ସେ ହେବ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ବା ଯିଏ ଆମକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଧର୍ମ, କ'ଣ ଧାରଣା, କ'ଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ? ନା ଯେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଏ ଚାରି ଧର୍ମର ମହତ୍ଵ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରିକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଧର୍ମଦେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ବା ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ପତନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବାର ତା'ର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ରହି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ କ'ଣ, ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏଠି ହେଉଛି ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ତା'ର ଜନ୍ମଗତ ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଧର୍ମରେ ସେ ତା'ର ଠିକ୍ରେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ହୁଏତ ଭୁଲରେ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ 6 ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ଲେଖାଯାଇଛି, ମୋତେ ଯଦି 6 ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ 9 ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ
भ्रूक्षेप न करी निजर कर्तव्य पथरे अग्रसर होगा ताले निश्चित भाव में आम लक्ष्य स्थल पहुँची पारिबा। समस्त जीव मात्रे समस्त लक्ष्य होउछंती से परम विश्राम स्थान शरण पंजर भगवान विष्णु। तेणु आज गोटे उपाख्यान आपन कहूँ। उपाख्यानटी है शनिदेव एवं माँ पड़िदात्री लक्ष्मी ठाकुराणी मध्य गोटे तर्क सृष्टि से तर्क किए श्रेष्ठ माँ लक्ष्मी श्रेष्ठ ना शनिदेव श्रेष्ठ। से तो होती कर्मफलदाता, ये होती बाई ठाकुराणी अकर्मदायिनी। अकर्मदानी होती भगवान विष्णु महाप्रभु श्री जगन्नाथ। तेणुक ये होती घरणी जगन्नाथ घरणी सिंधु दूरणी बसी। तेणु भितर किए श्रेष्ठ हो ये कथा देवता मानक मध्यम कहा द्वारा समाधान हो पारा ना। तेणु समस्ते भय कले जदि शनिदेव को महान कहुए ताले माँ महालक्ष्मी रोषर शिकार होगा पड़ो, अन्न कष्ट पड़ो, लक्ष्मी छाड़ी जीवे। लक्ष्मी कहले अष्टलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गौलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी। तेणु एमती 8 प्रकार लक्ष्मी आम वंचित होगा। तेणुक समस्ते भय जदि माँ महालक्ष्मी को जदि आम श्रेष्ठ बोली कहीदेवा प्रतिपादन करदेवा ताले शनिदेव निश्चित भाव में क्रोधित हेबे। शनिदेव क्रोधित होगा द्वारा बिना कारण से अनेक गुड़िए रोग कष्ट आसी थाए, संतान कष्ट आसी थाए, चाकरी क्षेत्र में अपमानित होगा पड़ी थाए, एमती विभिन्न प्रकार कष्ट सहय करने को पड़ी थाए। तो शनि कर जो दशा अच्छी 7.5 अच्छी, 14 वर्ष अच्छी, 19 वर्ष अच्छी। तेणु समस्ते भयभीत। शेष से चिंता कले कहले मर्त्यपुर जड़े धर्मवंत राजा अच्छा। धर्मवंत बोली आम क्या कहवा ना इंद्रिय व्यापार द्वारा आत्मानुशीलन जेनित्य करती से ही धर्मवंत जन। तेणु एमती जड़े किए लोक अच्छी पृथ्वी पृष्ठ कहले महाराज विक्रमादित्य अच्छा निकट को जा। तेणु आसिले माँ आसिले शनिदेव आसिले। आसला विक्रमादित्य देखिए कहले आज मोर अहोभाग्य, आज मुझे शनिदेव माँ महालक्ष्मी आसी आसन दे। आसन देला कहले प्रभु आ माँ कुआरे आसिले ना आम भितर गोटे बद सृष्टि होती शनिदेव बड़ ना मु बड़, एटा आपण समाधान कर। विक्रमादित्य होती बहुत विचारवंत राजा। तांकर मध्य स्वर्गलोक जदि तांकर ख्याति अच्छी ताले आपण मैंने अनुभव करें सी कौ भाया राजा। तेणु सी चिंता करदे सांगे सांगे भविष्यतर आखि आगे देखा सांगे सांगे पलि आसला भविष्यतर दृश्यावली जे तांकर जीवन में कौन सब घटवाक जाऊँगी। निश्चित भाव में जब दी पाखिया गोटे छुरी अच्छी गोटे पट को आम जब संभाला अन्य पटे निश्चित भाव में आम क्षताक्त हवा। तेणु से भाया से जानीपारे मोर गोटे खराब समय आसीगला, निश्चित भाव में मत ही कष्ट स्वीकार करने पड़े। तेणु सी आ सम्मुखें तो किसी कहीपर से कहले हूँ आपण मैंने मत टे समय दिंतु मुझे समस्या समाधान करी। आपण मैंने जो आशा नहीं आसी मुझे निराश होगा देवी। तो आपण आउ 8 दिन समय नहीं आस तापर गले। तार परवर्ती शनिवार दिन से आसला बेलू 2टी आसन अच्छी तापर धला वस्त्र घोड़ा हो। शनिदेव आसिले, माँ महालक्ष्मी आसिले। विक्रमादित्य कहले आज्ञा आसन विराजमान कर। शनिदेव धाईकी गले आग गोटे आसन में बस तापर माँ धीरे धीरे जा गोटे आसन में बस बसला पर से कहले हूँ एथर कहतु आम भितर श्रेष्ठ किए। विक्रमादित्य कहले कहले आज्ञा आपण होती 2 महान शक्ति, आपण को किए बड़ किए सान
ତୁଳନା କରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ଆସନରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶନିଦେବ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଧଳା କପଡ଼ା ଦୁଇଟି ଯାକ ଆସନରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶନିଦେବ ବସିଥିବା ଆସନରେ ରୂପାରେ ତିଆରି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଥିବା ଆସନଟି ହେଉଛି ସୁନାରେ ତିଆରି। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ସାନ, ବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୌଣ। ତେଣୁକରି କହିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ତୁ ଏଭଳି ମୂର୍ଖାମି କଲୁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହୁଁ ମୋର ପ୍ରତାପ? ମୁଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ତେଜରୁ ଜନ୍ମ ମୁଁ ହେଉଛି ଶନିଦେବ। ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ମୂର୍ଖାମି କଲୁ? ଏ ମୂର୍ଖାମିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋତେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କିଛି ନ କହି କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶନିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ବିକ୍ରମ। କହିଲେ, ମା, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବଡ଼ କି ସାନ କହିନି। ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ସମାଧାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବି। ଶନିଦେବ ରାଗିକି ଗଲେ। ତାଙ୍କ କୋପକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, ଶ୍ମଶାନରେ ସେ ରହିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଲେ ଶନିଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଶନିଙ୍କ କୋପରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ମା, କ'ଣ କରିବି? ମା ସେଠୁ କହିଲେ, ଆରେ ଅଭୟ ଦାୟିନୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରରେ ସିନ୍ଧୁରରେ 56 କୋଟି ଜୀବକୁ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ପଡ଼ିଦେବା ରାତ୍ରି ହେଉଛି ମୁଁ। ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ପଣତ ଯଦି ତୋ ଉପରକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଶନିଦେବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର କିଛି କରିପାରିବେ। ହଉ ମା, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ରଖ। ତାପରେ କହିକି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଶୌଚ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତଳି ପାଦରେ ଟିକେ ନାକୁ ରହିଗଲା ପାଣି, ଆଉ ପଡ଼ିଲାନି, ଅଶୌଚ ରହିଗଲା। ଶନିଦେବ ସେଇ ଅଶୌଚ ମାର୍ଗ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏମିତି ବି ଆମ ପାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଆମ ଶରୀରକୁ। ତ ସେମିତି ଶନିଦେବ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭାରି ଭାରି ହେଲା, ସାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାର ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ସେତେବେଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଧବଳ କୁଷ୍ଠ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୁଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବକ୍ର ହୋଇଗଲା, ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ବକ୍ର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତେଜହୀନ ସିଏ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଜ ରହିବା କଥା, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରମ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ବହନ କରୁଥିବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତେଜହୀନ ହୋଇଗଲେ। ମାନେ ଆଜିକାଲିର ଭାଷାରେ ରଙ୍ଗିନୀରୁ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଏବଂ ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ରାଜ୍ୟରୁ କ'ଣ କଲେ, ପଳେଇଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶନିଦେବ ରୂପୀ ସର୍ପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଉ ବାଟ ବି ଚାଲି ପାରିଲେନି। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ତ ଦୂରର କଥା,
ତେଣୁ ଏଠି ସେଠି ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଛି ଛାକର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ଘଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା କହିକି ବହୁତ ଅପମାନିତ କରି ତାଙ୍କୁ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଜାମାନେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ବୋଧେ ରାମରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିଲେନି, କେହି ଚିହ୍ନିଲେନି। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକା ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେ ପୋଖରୀରେ ପୁରା କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ପାଣି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ହଂସରାଳି ଖାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପୁରା ନବତରୁ ପଲ୍ଲବିତ ବେଲବୃକ୍ଷ, ବେଲଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବେଲଗୁଡ଼ିଏ ଫଳିଛି ଏବଂ ତା'ର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଢାଙ୍କିକି ବେଢ଼ିକି ରହିଛି। ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସବୁଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୁଏ, ସେଇ କ୍ଷୀରରୁ କିଛି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ପାଦୁକ କିଛି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ପାଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ତିଳୋତ୍ତମା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାରୀ, ସିଏ ସବୁଦିନ ଆସି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେମିତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବି। କାହିଁକିନା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ବିସ୍ତୃତ, ତେଣୁ ଏତେ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଏମିତି ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଏମିତି ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଦିନରାତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବି। ଏମିତି ସେ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇକି କହିଲେ ଯେ ତୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବୁ ବୋଲି, ମୋର ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶୋଇଛି ସେ ହେଉଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ତୁ ଯାଇକି ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କର। ତାପରେ ତିଳୋତ୍ତମା ପୁରା ଖୁସି ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦୀ ଫୁଲମାଳଟିକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡା କନ୍ଥା କମ୍ବଳଟେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଜଣେ ଶୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କମ୍ବଳଟାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ହାତ ଗୋଡ଼, ତା ମୁହଁ କାନ ବିକୃତ, ଦାଢ଼ି ଆଉ ତା'ର କେଶ, ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଫୁଲମାଳଟି କିନ୍ତୁ ଆଗ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ ମୋତେ ଠକିଦେଲେ? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥା ତ ଭୁଲ ହେଇପାରିବନି, ମୋର ଭ୍ରମ। ତେଣୁକରି ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପାଟିରୁ ତାଙ୍କର କଥା ବି ବାହାରି ପାରୁନି। ସେ କହିଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ରହିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସବୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମେ ତାହା ସହିପାରୁନି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। ସେ କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଭୋଗ ଲାଗି କରିକି ତୁମକୁ ଦେବି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ତୁମେ ପାଇବ। ସେ ପାଇଲେ। ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା, ସେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରହେ, ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କର ପିତା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ତାଙ୍କର 7-8ଟା ଭାଇ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବହୁତ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଏଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟା ହେଉଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ତଥାପି ତିଳୋତ୍ତମା ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ।
ସେଇଠି ସେ ସବୁ ଫେରିଗଲେ। ଫେରିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଦିନେ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ଶନିଦେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ତ କାହିଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି, କି ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନି। ତେଣୁକରି ଦିନେ ସେ ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଆକାର ବିସ୍ତାର କଲେ, ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସାପ ହେଇକି ପୁରା ଆକାର ପୁରା ବିସ୍ତାର କଲେ। ବିସ୍ତାର କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପେଟଟା ପୁରା ଉତ୍ତର ଭଳିଆ ଫୁଲିଲା। ଫୁଲିକି ପାଣିରେ ଖାଲି ବୁଡ଼ିଲେ ଉଠିଲେ। ଏଇ 2-4 ଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୀନ ହେଇଗଲେ। ଖାଦ୍ୟ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାକ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ସେଇଠି ସେ କହିଲେ, ମା କମଳିନୀ, ମୁଁ ମଲି ମା। କହିଲେ, ମା କମଳିନୀ, ମୁଁ ମଲି, ପାରିଛୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଗଲା। କହିକି ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲେ, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାସି ସେହି ସମୟରେ ସେ ତ ହେଉଛି କମଳିନୀ ନା, କମଳ ଫୁଲରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ବସି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ମା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଏମିତି ଶୁଣାଇ ଦେଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ହୋସ ଆସିଗଲା। ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। କହିଲେ, ମା। କହିଲା, ତୁ ପରା ମୋ କୋଳରେ ଅଛୁ, ତୋର କ'ଣ ଭୟ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ଯା, ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ତୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା। ତୋର ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଥିଲା ବୋଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲି। ଆଜିଠୁ ତୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୂଳରେ ଆଣିକି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ତିଳୋତ୍ତମାକୁ ମା ଡାକିକି କହିଲେ, ଆଜି ସୋରିଷ 2 ମାଣେ ବାଟିକି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟକୁ ତିଆରି। ତାପରେ ତିଳୋତ୍ତମା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଯାଇ ଗାଁରେ ଦେଇ ସେଥିରୁ 2 ମାଣେ ସୋରିଷ ଆଣିକି ବାଟିକି ତାଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଶୌଚ ଲାଗିଲା। ଶୌଚ ଲାଗିବା ପରେ ସେଠୁ ଶୌଚ ଗଲେ। ଶୌଚ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ସାପ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରିଗଲା। ଶନିଦେବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ତେଜ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ କେଉଁ ଦାଢ଼ି ଆଉ ଲମ୍ବା କେଶ ରଖିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ରହିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ଯେତେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଲେ। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ରାଜାଙ୍କର ମାନେ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ବାପଘର ତାଙ୍କର ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି, ମୂଳ କଥାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତାଙ୍କର ସେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଆହୁରି ବହୁତ ରହୁଛି ଉପାଖ୍ୟାନ। ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ ଅଷ୍ଟବେତାଳ, ପୁଣି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସାଧନ କରିଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟବେତାଳକୁ ସିଏ ସାଧନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ତେଜ ସେ ଫେରି ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଏମିତି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପି ଗଲା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା। ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ କର୍ମଟି ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତ୍ରିପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ କରିବେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ତାହା କରିପାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ସାରା ଜୀବନ ନିଶ୍ଚଳ ରହିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ। ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରେ, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।